I've dreamed 1,000 times before, of you in white, standing at the door, holding flowers in your hands, walking slowly, step by step. Every moment led us here, through every joy and every tear. We crossed the storms, we faced the rain, but love remained, it never changed. Now you're standing here, right in front of me, a vision more than I could ever dream. You said the best is yet to come, it's true, but my love, the best is simply you. Loving you's the greatest thing I've done. Loving you's the luckiest I've won. High and valleys low, we've seen the stars, we've watched them glow. Every step side by side, you're my heart, my love, my guide. Every moment led us here, through every joy and every we faced the rain, but love remained, it never changed. Now you're standing here, right in front of me, a vision more than I could ever dream. You said the best is yet to come, it's true, but my love, the best is simply I've done. Loving you's the luckiest I will. Hand in hand we'll chase the sun. Through endless days our love's begun. And if forever's just a word, then let's rewrite it with our world. Now you're standing here, right in front of me, a vision more than I could ever dream. You said the best is yet to come, it's true, but my love, the best is simply you. Loving you's the greatest thing I've done. Loving you's. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പോലെ ഭൂമിയുമാകണേ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലെ ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതനാകാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജിതിനെയും ശ്രദ്ധയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ പിതാവേ, ദേവിമാതാവായ പരിശുദ്ധമറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കാവൽ മാലാഖമാരെ ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകി എന്നെ സദയം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാരണവന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. സമാധാനം
out your hand. I can barely breathe. I've never felt so sure, so ready. I've been waiting for this moment all my life. Don't be surprised if the tears begin to fall from my eyes. Is this real? I want it to be true. This is love, and I give it to you. Here we are, hearts aligned, and I will mean every word I say. I was made for you. Not so long ago, I was lost in doubt, wandering through days without direction. Now the path is clear, now the storm is gone, and I'm standing in the light. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. À part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story. Vì là vì
Our
സ്വൈത്തമുള്ളവർ പോലെയുമായിരിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സ്തുതിയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. ഇതിനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹപൂർണ്ണനെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും ബോധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. സത്യമായി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നേർപ്പിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ദൈവമേ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകും. ഞങ്ങളിപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരും സ്ഥിരനും ബലവാനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരേ, കുടുംബസ്കർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 3-1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനമനുസരിക്കാതായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നേടാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അത് അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്ന മൂലമാണ്. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നെ മുടിയോ അണിയുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണമോ ധരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല ആകാരം. പിന്നെയോ ദേശത്തിൽ അമൂല്യമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അക്ഷരജ്ഞമണിഞ്ഞ ആന്തരികോദ്ധിതമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻപ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപരാധത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സാറ അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളാകും. ഒരു ഭീഷണിയും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ അവരോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവിതമായ കൃപയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ സ്തുതി. Amen.
സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവേ ശംശിഹായ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. ഫരിസേയർ വന്ന് ഈശോയെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഒരുവൻ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിയമാനുസൃതമാണ്? യേശു അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു, മോശ എന്താണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത്? അവർ പറഞ്ഞു, മോചനപത്രം എഴുതിയവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മോശ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് ഈ കൽപ്പന അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത്. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലേ ദൈവം അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിടുകയും ഭാര്യയോട് ചേരുകയും ചെയ്യും. അവരിവരും ഒരു ശരീരമായി തീരും. തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല, ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും. അതിനാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിലെ സ്നേഹമുള്ള ജിതി, ശ്രദ്ധ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞമാലാകന്മാരെ, ഇന്ന് ജിതിനും ശ്രദ്ധയും കുഞ്ഞു മാലാകന്മാരാൽ അനുഗതരായിട്ടാണ് ഈ ബലിപീഠത്തിന് സമീപത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കുഞ്ഞു മാലാകന്മാരെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട്, വളരെ മിടുക്കികളായിട്ട്, മനോഹരമായിട്ട് അവർ ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങാണ്, വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അവർ ബൊക്കെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടാണ് അവർ നിയുക്ത വധൂവരന്മാരോടൊപ്പം ആയിരിക്കും. അതുതന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ജിതിനും ശ്രദ്ധയും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുക്കി തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് ഇന്ന് വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ ഒന്നായി തീർന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒന്നായി ജീവിക്കാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഈ അനുഗ്രഹദായകമായ ദിനത്തിൽ ജിതിനും ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരു കുടുംബജീവിതവും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇത്. ഏറ്റവും അധികം സുന്ദരമായി തീരുന്നത്, മനോഹരമായി തീരുന്നത് ഇത് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. തീർച്ചയായും വിവാഹ കോഴ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നല്ല ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കൂദാശ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രം പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാം വാക്കുകൾ. ഇനി ശ്രദ്ധ നടത്ത ഇടവക്കാരിയല്ല, ഈ ഇടവക്കാരിയാണ്. ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഈ ഇടവകയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും കുണ്ടന്നൂർ ഇടവകയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ്. ജിതിൻ്റെ ഭാര്യയായി തീരുന്നതോടൊപ്പം ചുങ്കത്ത് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി പുതിയതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം കുണ്ടന്നൂർ ഇടവകയുടെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിലേക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഇടവകയിൽ ഒരാൾ കൂടി
കൂടിയിരിക്കുന്നു, അത്രയും ഈ ഇടവക കൂടുതൽ ശക്തമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയട്ടെ. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താ? ദൈവം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിവാഹബന്ധം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്. എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാം പങ്കുവച്ച്, അത് സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും വേദനയായാലും എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യതകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. യേശുവിൽ ഒന്നായി തീരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രിയമുള്ള ജിതിൻ, ശ്രദ്ധ, നിങ്ങളെപ്പോഴും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഉള്ള ദമ്പതികളായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് കർത്താവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. എന്നാലൊക്കെയാണ് പിശാച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയാൽ, ബലിയർപ്പണം കുറഞ്ഞു പോയാൽ, കുമ്പസാരം നീണ്ടുപോയാൽ പിശാച് കയറും. ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ, എന്നാൽ വളരെ സ്വതന്ത്രരായി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല സന്തോഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ആശീർവദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് ഞാൻ അതീവ സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ട് മാറും. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയും ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം ആശീർവദിച്ച ഈ അച്ഛനെ കൂടി ഓർക്കണം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ എന്നും വിവാഹം ആശീർവദിച്ച് ഈ അച്ഛന് വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുകൂടി ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡേവിസ് പനംകുളം അച്ഛനാണ്. അച്ഛനവിടെ വൈകിട്ട് കുർബാനയുള്ളതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കുർബാനയുള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന്. അതാണ് അച്ഛൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ വികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി, ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ഈ വിവാഹ ആശീർവാദ കർമ്മം ഞാൻ നടത്തുന്നത്. ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെയും ഇന്നോക്കെയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ വന്ന് ഒരു കടത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം, ദൈവകൃപ സമൃദ്ധമായിട്ട് വർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം, അത് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരുങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജിതിൻ, ശ്രദ്ധ, വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ത്യാഗമാണ്. എന്താണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തതയാണ്, അല്ലേ? പരസ്പരമുള്ള ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത. എവിടേക്ക് പോയാലും ശ്രദ്ധ ജിതിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. എവിടേക്ക് പോയാലും ജിതിൻ ശ്രദ്ധയുടെ ഭർത്താവാണ്. ആ വലിയൊരു ഓർമ്മയും കരുതലും ബോധ്യവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിവാഹിതരാകുന്നത്
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ജിതിന് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനും പോകാമായിരുന്നു, ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീയാകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകണം എന്നുള്ളതാണ്. വിവാഹ ജീവിതം ഈശോയുടെ വലിയൊരു വിളിയാണ്. ഈശോ വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് വിളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈശോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി. ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിന് വളർത്തി ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, കർത്താവിനാൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനവും ഇവരെ ഇറക്കിയായിട്ട് താമസങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യയുടെ നേടാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സംഗീതം നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിപാലനങ്ങൾ വാഴ്ത്തും. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ പ്രതിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉപദേശം യോഗ്യതയോട് പരിഗണനം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനേശത്തിനാകണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗത്തും ശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗത്തും ഓരോ സാക്ഷികൾ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജിതിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സാക്ഷി ജിതിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ശ്രദ്ധയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ജിതിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സാക്ഷികൾ, നിങ്ങളിൽ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. പ്രിയഭവനന്മാരെ, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിലാക്കിയതോടും കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ തീരുമാനാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മതപരന്മാരെ ഒന്നിരിക്കുകയും ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കാര്യമായ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിൽ വരെ തീരുമാനാകണമേ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കാൻ തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശുകൾക്ക് ശക്തി നൽകേണ്ടവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മോതിരമിരിപ്പ് കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിലെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. കൃപാവരത്തിനായ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഈ മംഗളത്തോടെ ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു
ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടെ നിങ്ങളെ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്ത്രീയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാക്കരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇന്നുകൂടെ നാം രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you.
വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പരിവിടമേ സുസ്തി
സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ സമ്മാനങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. They say that you know when you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is yours, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that I need now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this mean anything, anything else? And darling, something tells me and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love. What could this ദൈവത്തെയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ രാജസമായി വാഴണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ നീതികൾ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങേക്കെതിരായ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായി പ്രവേശിക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും We met when I wasn't looking for love. You were the light at the end of the tunnel that I believe brought me to the right path. I'm so grateful to be loved by you. I'll stand with you through thick and thin, till death do us apart. I promise to never let routine make us forget magic, to never take for granted the quiet grace of your presence. I'll keep learning you, every version of you you become, and I will love each and every one of them. I vow to protect our love, fiercely, gently, endlessly, to hold space for your dreams, to challenge you when you need it, to soften when you're hurt, and to never stop becoming the kind of partner you deserve. This vow is not wild by time. It doesn't expect when life gets bored or when we change, because we will change. And still, I will love you through every version of us. I choose you today, I'll choose you tomorrow, and I will choose you in every lifetime we are given. You're my heart, you're my home, you're my greatest truth, and I love you, the most sacred thing I will ever do. As we always say, it's together strong. Thank you for making sure that I get my mockingbird. You're not just my soulmate, you have become my soul, my bane of existence. I love you. Dearest Sada, today in front of everyone we love, I choose to be my partner, my love, my best friend for all time. I promise that our journey together will be adventurous, endless joy and discovery. I vow
to never stop exploring with you, whether we are wandering in the world or simply cherishing in our quiet times at homes. I promise to always be there for you, to cheer for you in your happiest moments. I hold you close when the times we are in hard. I will listen with my whole heart, love you without conditions, and always remember that we are a team, united in every way. I look forward to build a life of beauty and warmth, growing old with you and sharing those peaceful moments of retirement side by side, knowing we faced everything together. You are my safe harbor, my greatest dream, and for our home. I love you deeply. I promise I love you. Somewhere on the west coast, living on the ocean, with palm trees in the yard. Or maybe somewhere in the mountains, living in a cabin where life ain't all that hard. We could run away together, baby, let's get away. Teरी को जा
സ്വന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വേണ്ടി അത് പാക്കുടന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ സ്വന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വേണ്ടി അത് പാക്കുടന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ ബാംഗ്ലൂരാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. And moving to the beautiful bride of the day, Shweta. She started mailing tours, completed post-graduation from Canada in data analytics, currently working as a data analyst at Apple കാനഡയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കറണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ, കാനഡയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കോൾഡാണ്, അടിപൊളിയാണോ? അപ്പൊ ജിതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാനഡയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ജിൽജിനാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗൈഡ് തരുമോ പ്ലീസ്? യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Waited through the seasons change. ജിതിന്റെയും കൂടെ
ഏറെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. മറ്റാരും തന്നെയല്ല, ടോമി ജോർജ് പുൽക്കോട്ടി. എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം? എവിടെയാണ് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തുപറ്റി കൊണ്ടുവരാതിരുന്നുകൊണ്ട്? ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുടെ പെറ്റാണ്. തൊമ്മീന്ന് വിളിക്കും, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊമ്മിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, എൻഗേജ്മെന്റിൽ വളരെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിന്നൊരു മുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊമ്മിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വി മിസ് യു അല്ലേ? വി മിസ് യു. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് നല്ല സ്മൈലൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ കാൻഡിലേറ്റ് സെറമണിയാണ് കേട്ടോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹം, നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം. Through tears and dreams and faith the same. I didn't know how love would find, but you were written in God's design. In God's perfect time, We stand as one, two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, Love fulfilled in God's perfect time. There were days I almost gave up hope, but His hand was steady, His plan was close. now standing here, your hand in mine, I see His promise come to life. in God's perfect time. We stand as one, Two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, love fulfilled in God's perfect time. Not too early, not too late. He taught our hearts to trust and wait. Now every breath, Every line sings His love through you and I. In God's perfect time, we stand as one. two hearts join where grace has come. He wrote this day before our eyes, Love fulfilled in God's perfect time. Love fulfilled in God's perfect time.
నానా హైరానా ప్రియమైన హైరానా మొదలాయి నాలోనా వలనా నీ వలనా నానా హైరానా అరుదైన హైరానా నిమలి కలుపులకింతై నా చెంపలు నిమిరేనా దానాదిన ఈ వేళ నీలోన నాలోన కనివినని కలవరమే సుమశరమా వందింతలయ్యేనా అందం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వజ్రంలా వెలిగే ఇంకొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వేయింతలయ్యే నా సుగుణం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే మంచోళ్ళవుతున్నా మరి కొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఎప్పుడూ లేని వింతలు ఇప్పుడే చూస్తున్నా గగనాలన్నీ పూల గొడుగులు భువనాలన్నీ పాల గొడుగులు కదిలే రంగుల భంగిమలై కనువిందాయను పవనములు ఎవరూ లేని దేవులు నీకు నాకేనా రోమాలన్నీ నేడు మన ప్రేమకు జెండాలాయే ఏ మాయో మరేమో నరనరమో నైలునదాయే తనువేలేని ప్రాణాలు తారాడే ప్రేమల్లో అరగదగా సమయములో తొలి కదగా వందింతలయ్యేనా అందం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వజ్రంలా వెలిగే ఇంకొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వేయింతలయ్యే నా సుగుణం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే మంచోళ్ళవుతున్నా మరి కొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే വെൺമതി ഇനി അരികിൽ നീ മതി വാർമുഖി കണിമലരാം എൻ സഖി പൂക്കും ചിരി തിരി തെളിയും താരകം നോക്കും ഞൊടി പല കനവിൻ പൊഞ്ചാലകം കാൽത്താളങ്ങളോ മനം നനയും പാൽ പെയ്യലായി ചേലാമബലായി ഇതൾ വിരിച്ചു ചിരിച്ചഴകിൽ വാ 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 വെൺമതി ഇനി അരികിൽ നീ മതി വാർമുഖി കണിമലരാം എൻ സഖി
ചുറ്റും കാട്ടായി മേഘക്കൂട പിടിച്ച് മോഹപ്പടവുകളേറി ഞാൻ ചെല്ലച്ചുണ്ടത്തിട്ടും മല്ലിത്തേനും കൊതിച്ച് രാഗത്തിരകളിൽ നീന്തി ഞാൻ രാവണിഞ്ഞ നിലാവിലാദ്യമായി ഞാനലിഞ്ഞു സദാ ഈ പകൽ നവിലോല സാന്ത്വനം ജീവനായതിതാ കാത്തേ നിന്നതും പുതു ഹൃദയം തേടുന്നതും നീയാം സ്നേഹമായി എന്നിൽ നിറങ്ങൾ നിറയെ ഇനി വാ 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 വാവൻ മതി ഇനി അരികിൽ നീ മതി വാർമുഖി കണിമലരാം എൻ സഖി പൂക്കും ചിരി തിരി തെളിയും മിൺപാരകം നോക്കും ഞൊടി പല കനവിൻ പൊൻജാലകം കാൽത്താളങ്ങളോ മനം നനയും പാൽ പെയ്യലായി സന്തത സഖിയേ നീ കടലാഴങ്ങളിൽ ഇന്ദിരമുഖിയേ ഇന്ദിരമുഖിയേ മുഖിലോ അകമലരിലും നീയേ ജനിമൃതിയിലും നീയേ അതിമധുര ചുംബന നേരം അറിയുമനുപമരാഗം ചിരപ്രണയമേ പ്രണയമേ അണയുമോ അരികി